جميع أولادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخصوص لسيداتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى الإمام الحسن والحسين وإلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من الرجال والنساء من المشرق والمغرب في البر والبر بالحسوس من سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وسيد القطب السيد محمد بن الكريم السمن المجاني والشيخ محمد شق بن عبدنا المجاني كلمبيا والشيخ حجي محمد زين العلم والشيخ حجي مكسب محمد بن إسماعيل والشيخ حجي نقشارين والشيخ حجي سرد الدقيل والشيخنا سيد القطب السيد مزيني بن عبد الله بن سموفل بالحسوس الصالح السبدي الشيخ أبي حمد بن نهدي والأسد بن فندران وإلى روحي علمت سقوط الانطلاق وإلى أرواح جميع مشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا لأولادنا ولأولادنا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا وذوي الحقوق اللي علينا جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات والأموات وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور لكانوا تميزوا من الخير كلما ألقي فيها فوج سألهم مسألتها لم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسيروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وخذوا بالرزق وإليه النشور أمنتم من بالسماء ينزل بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من بالسماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إذ الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك الرزق بل لجوا في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذلكم بالأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
لما رأوا خروج البدر سيئت وجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وما معي رحيمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به ولتوكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الصدق وبلغ الرسول النبي الكريم المختار صلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار اللهم انفعنا به وبارك لنا به ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله عن أصحاب الرسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في النار ولكل المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت مهم وصل وسلم على سيدنا محمد في المنام الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا يوم القدر قال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشهدنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا
نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين والملائكة المقربين والكربين والشهداء والصالحين وعن كل أوصاف كل والآمين آدم ونحوه وما تنزل بينهما إلى يوم الدين شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح السيد الخاضر وسيد إلياس وسيدنا عبد الله بن العباس وأصولهم وفروعهم وآل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الرباني والهيكل نوراني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد المدني وسيد أحمد الرفاعي والسيد ابن الدسوقي. فقد بهذا الوقت لا يكون في عونه وأصولهم وفرعهم وعن سلسلتهم الآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح الشيخ الطريقة وإمام الحقيقة المنشئ لسيد المصطفى البكر بن الكمال الدين وأصوله وفروعه وعن سلسلة والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أروع ساداتنا علويين خصوصا سيد الشيخ عبد الله العداروي وسائر ساداتنا الضرسية وسائر دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفروعهم وعن سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الأقوال ومحب الرحمن الشيخ محمد بن أبي بكر السمان dalam الذات والسلسلة والآخذين قدس الله روحه ونور ضاريه ودعا علينا والحاضرين والمسلمين بركة علوم الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ووالدينا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يؤتي كل سائل رسوله على ما يرضي الله ورسوله ويبعد علينا دين الإسلام ويتوفنا عليه ولكل يد صالحة فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رحمة مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم برحمتك ربنا واغفرنا شر ما أهمنا وعلى ربك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وتراض عنا واغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال النبي الصلاة والسلام اذكروا محاسن موتاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersama-sama kita terus selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Suci. Hanya Allah yang pantas untuk kita puji. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh daripada apa yang ada. Maka dari itu kalau kita sudah tahu Allah yang menjadikan seluruh setiap apa yang ada adalah Ia, maka apa yang ada pada kita sepantasnya bagi kita untuk selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pada bujur-bujur kita syukuri tiap-tiap karunia Allah berbentuk besar ataupun halus, dan di mana jangan kita lupa untuk mensyukurinya. Apabila kita syukuri, akan Allah tambahkan. Mudah-mudahanlah Allah tambahkan tiap-tiap nikmat yang ada pada kita. Amin Allahumma amin. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dan senantiasa juga kita perbanyak ibadah dengan kita perbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita akan mendapatkan syafaat, yaitu pertolongan Nabi kita Muhammad. Maka dari itu berselawat kepada Nabi, jangan ada kita merasa ujak. Selalu berbanyak selawat kepada Nabi kita, karena yang bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan di saat kita, saat di hari kiamat kelak, khususnya di tempat yaumil mahsyar. Dan di situ kekhawatiran kita, antara kita ini mendapatkan keselamatannya atau sebaliknya. Dan di mana ada Nabi kita Muhammad dan bisa memberikan syafaat itu pertolongan, tapi yang akan dapat syafaat Nabi itu ialah orang-orang yang selalu mengikuti daripada jejak dan jalannya Nabi kita Muhammad. Bila-bilanya kita baik membacanya aja salawat sembahyang jadi karena maunya dua, artinya sudah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, wajib untuk kita ikuti dan kita laksanakan. Apabila lepas daripada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, jangan harap kita mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahanlah syafaat beliau artinya semua kita dapati kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian
Meneruskan daripada pembacaan kitab kita, mana kita baca bersama-sama di dalam kitab simpanan berharga di halaman yang ke-105 berjudul Ma'rifatul Asma, artinya mengenal dan mengetahui nama-nama Tuhan. Wajibnya hukumnya tahu asma Tuhan, dan asma ini akan menjadi sifat bagi Allah. Kan nama Allah ini adalah merupakan daripada sifatnya. Nah makanya kayak kita manusia aja tuh kan, apabila mempunyai nama pasti ada sifatnya. Karena mungkin kalau orang tuh ada namanya sifatnya ada. Nah maka dari itulah kita wajib mengenalnya. Nama-nama Tuhan ada 99 dengan sebutan Asmaul Husna. Disebut dengan Asmaul Husna, artinya nama-nama yang baik. Dan semua nama-nama Tuhan itu mengandung manfaat dan hikmah. Jadi tiap-tiap namanya Allah itu ada manfaatnya dan ada hikmahnya. Nah lain dengan nama kita makhluk lah. Dan kadang nama kita makhluk kadang kalau diartikan kalau kita mendapatkan manfaat. Nah maka dari itulah kita dianjurkan mengambil nama-nama itu dengan nama-nama asmanya Allah, kayak Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Latif. Nah itu daripada nama-namanya Allah yang ada maknanya dan ada manfaatnya. Kita ini dari nama dan tidak ada bermanfaat di dunia apalagi di akhirat. Siapa? Jaka sombong atau jaka saputranya. Artinya kan ada maknanya. Dan menurut artis, anak seorang itu pada dari pakai artis. Ya, apa ada manfaatnya apalagi di akhirat? Namun kita beri nama daripada nama Allah ketika menyebut daripada namanya Abdullah, zikir. Abdul Rahman, zikir. Kalau terasa 10 kali mengiau nama anak, maka 10 kali kita berzikir kepada Allah. Disitulah nanti berat bahasanya tuh, ada kerasaan kita tuh, dikumpulkan pahala kita kira timbul takajud ya. Padahal aku karena tapi banyak apa berzikir dahulu kenapa ya? Maka banyak sekali catatan pahala zikir. Sekalinya anak namanya tadi artinya nama daripada nama Allah itu hikmahnya tadi. Dan kita nih yang kurang keren, wah belum dicari kurang keren. Macam-macam pola anak lah. Dan kadang-kadang mengerti. Kadang-kadang kita mengerti. Dan diantaranya daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala satu Asmaul Husna dapat dijadikan doa agar dikabulkan doa atau permohonan. Nah jadi bisa dijadikan doa. Apabila kita berdoa dengan nama salah satu daripada nama Allah, maka itu akan sebab Allah kabulkan daripada doa kita. Tapi saja ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Nah dengan kita menyebut namanya saat kita berdoa, itulah salah satu permohonan kita atau doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dua, hikmah dan manfaatnya. Asmaul Husna dapat dicabut atau diambil salah satu daripadanya untuk dijadikan doa khusus atau untuk dijadikan zikir untuk tujuan tertentu. Boleh. Saya akan dijadikan doa daripada Asmaul Husna atau namanya Allah Ta'ala gitu, diususkan boleh. Atau Tuhan dijadikan zikir. Tapi apa? Seumpamanya kita membaca ya Ghani, 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 zikir. Atau kita jadikan ya Ghani itu sebagai doa ya Maha Sugih, ya Maha Sugih, yang Maha Sugih, yang Maha Sugih. Nah maka apabila dibaca itu malam Jumat 1000 kali, fadilahnya kan insyaallah akan dihidupkan Allah Ta'ala Sugih.
Nah, sugih itu kan kalimatnya umum. Ada sugih harta, ada sugih ilmu, ada sugih hati. Nah, jadi ada sugih, dia kayak bahasa tadi kan pemurah. Nah, itu disebut artinya dari manfaatnya daripada kita mengamalkan nama Allah yang di situ boleh kita jadikan daripada doa atau zikir. 3 Asmaul Husna sangat baik dihafal. Nah, jadi bagus kita tahu hafal. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa hafal nama Tuhan yang 99, dijamin Allah masuk ke dalam surga. Nah, ya, dijamin masuk ke surga ini Nabi nama kan. Apabila hafal nama daripada nama Allah yang 99, dijamin Allah masuk surga. Dijadikan amalan atau berharap dan untuk dijadikan zikir dan ingatan. Nah, jadi dijadikan amalan boleh, dijadikan zikir atau ingatan sama kayak kita tuh kan. Nah, artinya nama Allah yang di dalam 99 ada yang bernama Ya Nur, kita jadikan ingatan zikir ya Nur, ya Nur, ya Nur, wahai Maha yang memberikan cahaya. Insyaallah hati kita, pikiran kita, usaha kita akan diberikan Allah Ta'ala cahaya atau diberikan Allah Ta'ala keterangan. Nah, apalagi kita baca ya Nur, digantakan karena kita ini berasal daripada Nur Muhammad. Itulah amaliyah hakikat karena kalau kita baca Tuhan tanpa kita baca. Nah, kalau kita mengamalkan syariat ini pakai bacaan, kalau misalnya gerakan ada gawiannya, baca apa? Nah, kita apabila sudah pegawai di syariat, artinya kalau sudah kita kalau bisa dilapas toh kewajiban. Lalu zikir lagi kita perbanyak dengan apa? Dengan perasaan ingat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Udhkuruni adzkurkum." Artinya ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mengingatmu. Nah, jadi apabila kita ingat lawan Allah, Allah pun akan mengingat kita. Nah, makanya dalam hadis qudsi itu disebutkan, barang siapa ujar Allah Ta'ala menyebut aku pada ketika ia berjemaah berkumpul kayak ini deh, maka aku sebut nama yang menyebut namaku itu di tengah-tengah para malaikat. Dan kayak kita tadi kan menyebut nama Allah la ilaha illallah. Dan di situ kita berkumpul. Kalau tadi menyebut kita tadi kan, maka malam ini pada saat kita membaca tadi, Allah sebut nama kita satu persatu di tengah para malaikatnya. Jadi di sini keuntungannya. Dan ada kisahnya untuk akhirat tadi tuh. Tapi misalnya populer aja kayak berat berjamaah kayak ini, nah, jangan harap tuh lah. Nah, kemudian ujar Allah, kalau kalian menyebut namaku saat sendiri, saat sorangan, maka aku pun menyebut diri kalian itu di dalam diri. Wah, jadi kita aja pemilihnya deh. Jadak berduaan dengan Allah Ta'ala tadi kan, bahasa tadi kan, sorangan menyebut mengingat Allah Ta'ala kan. Mujadak, pajak tadi kan, ya berjamaah kita ada kan. Nah, sama kayak kita juga tuh kan, waktu nampak pacaran baharilah, lebih baik pada duaan aja tuh, kendala enak lagi, rasa iya apa duaan lah, kayak itulah. Dan jika kawah kita tuh lah, yang ada waktu kita tuh mengingat Allah Ta'ala, nah kita sorangan, kalau kita ingat saja Allah, nah di situ Allah pun akan mengingat kita. Kasih aku kepadamu. Nah, jadi ujar Allah, apabila ikam ingat aku tuh, kasihi ikam aku sayang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun." Artinya,
ingatlah kamu kepadaku sebagai ingatan yang banyak. Nah, jadi kita punya kawan fadhkurullaha dzikran. Dzikran itu mengingat katsiran, banyak. Artinya apabila kita banyak menyebut Allah Ta'ala itu la'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung. Nah, jadi itu balasannya. Orang yang mengingat Allah, orang yang menyebut Allah itu beruntung. Walaupun di dunia ini orang apa gitu, pengumpulan pikir buang gawian, lebih baik begawi gak dapat duit, begawi dapat duit toh, kayak lebih ini dapat 100 juta pas mati. Kita tetap bertawat atau berzikir la ilaha illallah. Di situ biar hebatnya toh, nangis duit 100 juta tadi, ini menangis. Nak mana dakwakan tu menangis. Nah, punya kawan duit banyak, orang berzikir belum cuma jarang lah. Orang yang banyak duit tu, orang yang mau suki, yang suki tu jarang mau berzikir jarang. Jadi zikirnya lain. 100, 200, 300, 400, 500, juta itu dikit. Tadi apa? Dapat hasil ya gini. Nah, jadi disitulah kadang-kadang dan kita melihat mereka itu nyaman lah. Dan kita suki. Tapi kalau kita membaca jangka panjang, mereka tuh berpikir hanya jangka pendek. Kita ini jangka panjang dipikirkan, jangka pendek ini malah ada dunia ada nilai. Penting kawa tanggung jawab kita lawan anak kawa terlaksana sekolah sudah selesai. Habis kita mati, kita anak pulang berjambung. Nah, maka dari itu jangka panjang inilah kita pikirkan. Apa itu jangka panjang adalah akhirat. Nah, semoga kamu beruntung. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anna dzakirallahi ta'ala lahu nurun kama fil hadits dzakirallahi fil qafilina kasyajarati fil hasyim." Artinya orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini menjadi nur atau cahaya. Nah, dunia ini dah gelap. Nang menerangnya itu nang mana? Nang menerangnya itu ialah orang yang selalu zikrullah. Yang zikrullah itu disebut mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah dan itu secara syariat sudah Allah. Dalam syariat pula Allah mempunyai nama, ada nama daripada 99 itu bernama Nur. Nur nama Allah juga. Namun Nur ini dikenal adalah nama Allah secara hakikat. Lalu kita sebut dengan kita menyebut, dengan kita mengingat daripada namanya Allah ini, maka Allah menjadikan terang bagi kita dan di dunia ini. Nah, makanya jika ada dan kita majlis kayak ini kadap kampung kita, tapi biar berjalan antara perbatasan kita dan Ketapang dengan Bambang, rasakan auranya itu lain, auranya lain. Di sini lain, di sini lain. Nah, itu apabila banyak zikir, aura nyaman. Nah, di situ merasa tenang saat kita berada di tempat itu. Nah, itu menunjukkan sudah. Tapi ada kita wadahnya nyaman, lapang, cuma mobil was-was, gelisah karena tenang. Nah, itu menunjukkan bahwasanya di situ jarang ada menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya biar ulun untuk membawai mengajak bagi-bagi jemaah. Nah, kayak ujar ulun kita ada besi bini. Nah, itu tiap Kamis tadi ujar ulun di suruh bini. Ya ulun artinya duduk dalam majlis kena, ulun kita baca selawat, dan di situ ulun bukakan tentang masalah ilmu mulai syariatnya sampai kepada hakikatnya itu supaya tahu aja ulun.
Nah kita aja tahu, pengajian malam ini tahu tentang hakikat, bahwasanya ilmu hakikat dari kan Muhammad. Tapi anak bini kita kada tahu, berarti ngaranya kita aja anak selamat. Sedangkan kita itu kan berdoa dan semua anak selamat daripada keluarga kita. Cuma kadang-kadang kita menyampaikan lewat bini itulah, kadang-kadang bini ini kadang-kadang iya ya Allah tahu. Nah itu apa bini itu? Nah cuma diberi semangat ya, bukan ada gawian tuh yang kayak mana jauh ulun arisan, ibu jual aja ikan arisan tuh, membayar arisan tuh bakal kumpul, kada datang di apa namanya di gawi itu kan. Nah lebih baik kita nuntut ilmu aja, atau juga arisan ya, baca yasin, baca salawat, itu amaliyah kadang tuh, amaliyah tanpa ada ilmu kada diterima Allah Taala. Arahkan diri sayangnya ya guys. Sayangnya yang berhimat jatuh kayak bahasanya gendang bersolawat lawan Nabi, tapi kan tidak tahu ilmunya. Nah maka diselangi bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kadang-kadang beda itu kan kebanyakan arisan kan. Oh jadi timbul ada rapi jadi cari. Dan kita cari itu adalah untuk bekal kita supaya kita kembali ke hadratnya Allah dan bujur-bujur tahu mengembalikannya kemana. Dan kalau sudah tahu kita mengembalikannya kemana, harapan kita mengembalikannya diterima oleh dan ampunnya pula. Jika kita aja pinjam barang motor seumpamanya dijam aja, dan setelah membolehkan kan sampai sudah kan, lalu diterimakah oleh dan ampunnya atau tidak, dilihat dulu. Dan jangan terima kasih tadi kata tergores sama dia kenapa aja. Sampai salah untuk anu tergugur tadi jangan tergugur, tolong aja dibaikin aja itulah artinya. Dan asalnya baik tadi kalau harus kembali kan kepada baik ya kayak itu juga asal kita dilahirkan Allah ke dunia ini dalam keadaan suci bersih, menjangkau kembali ke hadratnya Allah itu dalam keadaan suci dan bersih juga. Bagaimana supaya suci dan bersih mengembalikan kita kepada hakikat Nur Muhammad, terjamin daripada kesyirikan macam-macam, daripada gangguan itu yang dimaksud dengan bersihnya kembalinya kita tadi. Nah gitu kita mengembalikan aja supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di bumi ini menjadi nur, menjadi cahaya bagi yang mengingat, dan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pohon kayu yang hijau di antara kayu-kayu yang kering. Nah, perumpamaan kita nih bahasanya ingat Allah diumpamakan seperti pohon kayu dan kering ada dan di situ dan hidup. Wah, maka di antara dan kering dan hidup itu nang nyaman dilihat tenang mana? Jelas mata kita melihat dan hidup itulah nang nyaman. Nah, makanya disebutkan lagi dalam hadis itu perumpamaan ujar Nabi, orang yang hidup dan orang yang mati itu ialah apabila orang nang zikrullah, itulah perumpamaan orang-orang hidup. Apabila orang nak kada ingat kepada Allah, kada mau zikrullah, kada mau selawat kepada Nabi, itulah orang nak mati. Nah, jadi hati-hati kita hidupkan diri kita atau mati. Apabila ada kata mau berzikir, kata mau ingat Allah Taala, itu mati ngarannya, biar ulunnya hidup. Ada jurangnya nanti ibarat bahasanya mati tapi hidup. Kayak apa? Kayak kita. Kalau ada bini, igatakan kayaknya, dan diigatakan deh. Terus uyuh, jam ingatkan apabila mengingat Nur Muhammad, maka itu zikir lawan salawat. Igatakan itu, biar kalian baca. Nah, lalu mati kita. Nah, maka walaupun kita mati tetap kita dapat seperti orang yang hidup lagi, artinya pahala daripada apa yang diingatkan atau disampaikan tadi. Nah, jadi kita aja lagi nih yang sudah tahu jelas hadis tadi mengatakan antara orang hidup dan orang mati itu ialah seperti orang hidup di
antara pohon kayu nang hidup lawan pohon kayu nang kari. Siat kalau lah, ya hidupnya kada ingat Allah Ta'ala. Kemudian apa? Keempat, ya kan sebelum hikmah ma'rifat kan ada ma'rifatul af'al, ma'rifatul asma, ma'rifat daripada artinya yang di sini artinya musyahadatil asma. Artinya musyahadah. Musyahadah itu artinya bahasa kita apanya? Memandang. Bahasa bacanya Pak, melihat, menjadaki dengan akal dan pikiran. Nah, digunakan akal dan pikiran yang Allah berikan ya. Kadang-kadang mohon maaf dulu, kita ini kadang-kadang akal dan pikiran kita ini kadang-kadang berguna. Dan jika yang benar bahasanya akal diberikan Allah Ta'ala, makanya kan disebutkan manusia bedanya dengan binatang sama-sama nafsu besi. Cuma binatang akal kada besi. Ya kaya pian binatang itu bakal nang disembeh dengan dikorbankan itu lebih baik. Melawan dia. Tegaknya akal kada dah. Kan disebutkan apabila manusia ini baik, artinya lebih baik daripada malaikat. Kenapa jangan malaikat itu kalau perintah Allah Ta'ala sujud aja. Karena mau bangga. Dan yang Allah berikan kepada malaikat itu, dan artinya akal. Namun, karena diberikan nafsu. Nah, makanya orangnya suci-suci mereka itu. Kalau kita diberikan Allah dua-duanya, akal lawan nafsu. Kayaknya apabila baik daripada malaikat, apabila jahat lebih jahat daripada binatang. Binatang itu apa? Makan, minum, muring, mencari. Manusia nih, apabila dipikirkannya makan, dipikirkannya mencari, menumpuk duit, babini, sembahyang nggak ada. Hanya sapi sama kayak aku juga. Jadi. Makanya ayam itu kan ada kalau kokok lah, bentuk kook lah. Di tengah malam dia bentuk kook. Jadi sebagian orang nang supi didengarkan isi ayam itu kan sembarangan ayam bentuk kook. Bentuk kook itu kan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 tuh tumbur barangnya tuh. Kelapa. Nah dalam hatinya orang didengarkan olehnya. Daripada bunyi, daripada ayat itu apa? Uzkuru ayyuhal ghafilun. Orang-orang yang asik kuringan yang kada ingat lawan Allah, bangunahan bangunahan semua. Uzkuru ayyuhal ghafilun. Itu ada orang-orang yang asik didengarkan oleh Allah pendengarannya daripada bunyi yang kadang-kadang bentuk juga yang pernah datang empatnya juga. Padahal di situ saya mengingatkan uzkur ayyuhal ghafilun. Ingatlah orang-orang yang kufar lawan Allah. Nah, jadi di situ artinya kita manusia gunakan akal dan pikiran kita. Bahwa nama-nama Tuhan yang 99 ada nama yang baik dan bermanfaat serta mengandung hikmah. Saat baik untuk dijadikan amalan atau doa atau dijadikan sebutan dan zikir. Nah, jadi saat kita nak menjadikannya amalan doa atau hati dari nama-nama baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin." Artinya, ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Nah, jadi kita apabila kita rajin berzikir, nah itu bermanfaat benar bagi orang. Apabila kita rajin mengingat Allah, saat kita memberikan nasihat, insya Allah akan didengarkan nasihat kita. Dan ada juga kadang-kadang kita terlaki
Mereka nasihat orang anak buat bini, jangan mendengarkan, malah dilawannya. Nah, jadi di mana aja salahnya deh? Lo menyalahkan anak kamu, menyalahkan bini yang apa anak bini kau ni? Kadang mau lalu jarakmu. Nah, di situ artinya nak salah kita. Kenapa? Karena kita jarang mengingat Allah. Apabila kita mau mengingat Allah, insyaAllah anak dan bini kita artinya akan mudah menurut. Nah itu balasannya, hikmahnya kalau kita selalu mengingat Allah. Adapun mereka yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi apa? Bila orang ingat dengan Allah itu kan syakiran lillah, artinya menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya Allah beri nama katakan dengan sebutan dalam Al-Qur'an itu kan hamdan syakura. Ikam ini dan bujur-bujur menjadi hamba Allah yang pandai dalam mensyukuri. Dan jadi apabila orang ingat toh disebut ialah hamba bersyukur. Tapi bila orang kada ingat kan kali ngurus lagi. Dia orang kada mau bersyukur tuh orang kada ingat. Ya kan berduit tidak kada ingat mati, dia kada mau bersyukur. Apabila dia ingat mati, nah disyukurinya, nah kayak apa bersyukuri? Digunakannya untuk beramal beribadah, ya, berbagi, hidup Tuhan berbagi. Nah itu termasuk syukur juga. Nah kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Artinya jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmatku kepadamu. Itu sudah pasti, la azidannakum, ditambah oleh Allah. Sedangkan kita ini kan ditambah terus serolah. Jangan berduit, jangan besi anak bertambah anak lagi. Jangan bini lagi, tak nambah bini lagi. Syukuri bini dengan adanya. Yakin, la in syakartum la azidannakum. Apabila bersyukuri bini yang ada, Allah tambah kita. Apabila menambah, terus Allah lagi. Asal syukuri jadi baik, aja syukur tadi kan. Jangan kalah kita bini aja. Kalau hati kita bersyukur itu, dan sudah diberi Allah Taala. Nantinya kita syukurin, insyaallah kena Allah tambah. Nah, artinya yang kedua apa hikmah orang yang bersyukur? Hamidan lillah, artinya menjadi orang yang bertahmid atau memuji. Nah, memuji siapa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Batin mereka mensucikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang bersyukur itu hatinya bersih. Nah, hatinya bersih, lalu kemudian apalagi bercahaya hati mereka dengan kebesaran dan nur kemuliaan. Lalu karena orangnya berhati besar, sambati orang macam-macam, senyum aja, tawa aja. Jika bantu beri Allah Taala rezeki yang banyak, kada merasa memiliki, ini titipan dari Allah. Kita ini jangan sampai mengakui. Dan ada pada kita ini semua hak Allah, kita ini diberi hak pakai aja. Makanya kan kullu qubra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap diri kita ini pemimpin, dan kita ini disuruh memimpin, dan ada pada kita ini dan akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Memang lagi kita di dunia nih, lagi kita di dunia akan dapat pertanggungjawabannya. Yang masalah harta yang banyak diberi Allah Ta'ala, lagi dunia belum ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau sudah kita kembali, nah ini dia Allah kutitipi, bisakah karena menggunakan titipan atau kada. Tapi kebanyakan kita apabila dititipi oleh Allah dengan harta itu banyak lupa lah. Merasa ampun kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa aja kita deh kadang-kadang dititipi oleh Allah. Ibarat bahasanya kita dengan jabatan kadang-kadang kita yang paling tinggi sudah diberi titipan oleh Allah ilmu itu
merasa kita lah yang paling berilmu, kita lah yang paling alim, kita lah yang paling hebat. Nah itu sudah kita manusianya kebanyakan dengan itulah. Pada apa? Supaya kita kada takut tadi dikatakan bahwasanya dengan kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebuah dan ada tu Allah titipi dia kayak berantem kayak gitu tuh kepasang lah gini. Nah duduk di tukang parkir sini tuh lihat nih. Wah, campur tukang parkir menyusun mobil, menyusun motor dengan pelapri. Wah, pada panas banget. Bapak kawin nunjuk orang duitnya tadi kan. Nah, habis itu kalau makanya bencana di mobil yang dibawa kita pulang tadi kan ada. Mobil apa aja, motor apa aja di situ kan mulai dari sedang sampai yang mahal. Ada yang perhatian kan ada. Tenang, ada penampungan itu. Tugasku apa? Nah, ya tadi kan tugas kita ini hidup kita tadi disuruh Allah Ta'ala, artinya dan apa yang ada pada kita itu untuk disyukuri, itu tujuannya Allah beri itu syukuri. Arti bersyukurnya kan luas. Satu, jalankan perintah Allah Ta'ala. Dua, buktikan dengan pengabdian diri kita melaksanakan yang Allah wajibkan. Tiga, hati menerima apa yang ada pada kita. Empat, memberi rezeki tadi berbagi. Nah, itu salah satu tanda kita bersyukuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita bercahaya. Nah, hati kita akan menjadi kemuliaan. Ya, orang mulia itu apa? Apapun yang ada pada dirinya itu, ia selalu menghadapinya karena lagi jaga buat sakit hati. Nah, makanya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Adapun negara wali Allah Ta'ala itu mereka kadang bisa sedih, kadang bisa sakit hati, selalu gembira. Kenapa? Jika hidup tadi mereka tahu kuncinya. Dan ada pada kita ini umur hanya Allah titipi, sehat Allah titipi, pokoknya semua saat diambil oleh Allah hanya kita tahu. Kada ampun kita itu. Ya bang sudah kedapur kita itu kan, oh selama ini kebanyakan kita sudah mengakui. Nah maka dari itu lepaslah dan pengakuan dan ampun kita. Dikatakan ini ada dititipi oleh Allah. Jadi kita negara apabila benda titipan itu hati-hati. Umur Allah titipi misalnya, nah kada selamanya. Jadi hati-hati dalam hidup ini dengan temutan gelapina. Dan kita daat kada baik Allah ambil titipan dan itu. Harta pun begitu juga. Saat Allah titipi kita kada ingat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala titipi diambil oleh Allah, mudah aja Allah mengambil. Kita kada tahu kisahnya. Ada ajar kita sadar, oh ya, negara tidak peraku lah. Ajar sadar. Jepang sudah kada dahab. Dan waktunya ada tuh ada ingat. Nah maka dari itulah punya kawan tuh. Ingat bujur-bujur kita. Tiga, radiyat billah, artinya menjadi orang yang ridha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang juga dengan mereka. Nah jadi punya kawan kita ridha atau ridha atau menerima apa aja yang ada pada kita. Kenapa? Karena ingat janji kita ketika Allah akan menghidupkan kita, Allah akan memasukkan roh ke dalam hatinya jasad kita. Allah takoni itu jam sanggup kalau hidup dalam sekian puluh tahun itu, nangka itu keadaan ikap hidup tuh sanggup kan? Sanggup ya kita, ya kita hidup begini. Ini pusing kita. Kenapa ada kayak ini jauh sedang dia matur usaha kayak ini pok kepalanya tatap dengan kayak ini jangan dipikir. Mau kepala menambah aja. Nah kalau sudah kita ada kayak ini jalan deh. Ilah semalam sudah ditentukan Allah. Nah kita kada ingat jalan janji kita, tak kada ingat janji kita saat Allah memasukkan roh ke dalam jasad. Ya biar kita tahu janji ini itu, ya nak tertawa atau biar orang sedihan seorang tertawa aja, mikirkan aja. Sudah kita ridho menerimanya. Apabila sudah ridho menerimanya, lalu jalani dengan ikhlas. Nah mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanfaatkan mereka yang ridha di tempat yang diridhai, yakni dalam surga yang kekal. Nah ya toh,
menempatkan diri kita deh supaya dapat ridhonya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mana jiwa yang tenang itu siapa? Rasulullah yang mengembalikan kita kepada radiyatan, diridhai, mardiyatan, mendapat keridhaan. Apabila orang yang mengembalikan dirinya kepada Nur Muhammad, berarti ia sampai. Apabila ia sampai, radiyatan mardiyatan, Allah meridhai. Makanya boleh sudah diridhai oleh Allah. Apa ada lagi? Makanya bila sembahyang itu, ilahi anta maksudi wa ridhaqal matlubi. Itulah dicari orang-orang sufi itu. Ridha biyan ya Allah. Ridha biyan, kalau ya Allah ridha itu biar dianjaknya di dalam neraka. Tapi karena kelasnya VIP tadilah, cuma dua. Kayak bukan pejabat toh. Penjara orang tapi di penjara. Nyaman. Nanti pusing lagi mikirkan usaha. Ya kan? Nah, maka dari itulah dan apabila hendak mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, jalankan bujur-bujur hakikat dan sudah kita ketahui itu apabila kita jalankan pasti mendapat ridhonya Allah. Biar banyak ada tahu dan mengembalikan itu biar beramal beribadah. Ya dari orang tuh banyaknya karena di hari kiamat, nah setelah akhirat kita tuh nang ditimbang orang nambah amal beribadah tuh banyak masuk ke dalam neraka. Kenapa aja bakal amal beribadah? Kenapa? Karena Allah kadar itu. Kenapa? Ijab kembali kan saat beramal beribadah aku aja saat sugih aku ampun Allah dimiliki, sifat ampun Allah diambil ya. Itu benar Allah karena kadar itu. Ada kayak tadi ada pengembalian kepada siapa? Nur Muhammad. Nur itu siapa? Allah. Muhammad itu apa? Sebab adanya Allah menjadikan alam itu kita ada sebab Muhammad. Jadi kita ini asal. Jadi dia menyebut Allah Ta'ala ada lagi kita panah, artinya hancur masuk ke mana? Ke dalam Nur Muhammad. Artinya kepada Rasulullah lah. Nah, makanya jangan dulu semua pun. Jika kata Rasulullah itu sebabnya karena semua yang ada. Maka kita ini banyak ada ingat Rasulullah. Banyak ada ingat Rasulullah. Benar Rasulullah punya bapak anak ada semua ini. Rasulullah orangnya pemurah. Lalu kita umat dia pemurah. Itu karena Rasulullah ada pada kita. Sifatnya. Kayak Allah Ta'ala tanya oleh asma. Namun asma itu merupakan sifat Allah. Rasulullah SAW sifatnya alimun alim. Nah, jadi kita punya kawan alim, artinya tahu toh. Ya, tahu kita dikebat mengaji itu kan boleh kita tahu. Nah, Rasulullah SAW artinya sifatnya apa? Ridho. Di mana ridhonya? Ya Rasulullah disakiti, disambati, dicela, dicaci, bahkan anak dibunuh tuh kan. Jadi sifat dari maunya. Kenapa? Itu dari Allah sendiri. Buat kita. Terus sampai kurang sedikit jalan, naik up spanding tuh. Maka belajar sudah kita nih, belajar sudah. Berarti ada jalan dan kita belajar itu kan. Ada sedikit akibat masalahnya kita, langsung kita jaga iman, ada kamu kendalikan kita. Nah berarti kita masih ada menjalankan itu karena hakikat daripada pengembalian kita kepada Nur. Rasulullah orangnya sabar, Rasulullah orangnya ikhlas, Rasulullah orangnya ridho. Kita kembali ke situ. Jadi berusaha kita kan supaya ikhlas ridho. Insyaallah apabila ini sudah kawan, sempurnalah dengaran kita. Nah artinya di situ apabila kawan, maka itulah nantinya masalah kita dan artinya pengenalan. Nah jadi dan kemudian apa khalisan lillah artinya menjadi orang yang ikhlas. Bagi apa orang yang ikhlas kita? Nah, insyaallah akan datang kita sambung. Nah namun pada saat ini kesimpulannya ridho itulah ridho, terimalah apa yang ada pada kita. Ujar sesama al-madani wala tuqassir hammam ma qudir ya. Jangan ikam banyak bersedih, jangan banyak berpikir, jangan banyak sakit hati. Apa yang Allah takdirkan kepada engkau itu sudah. Dan terimalah
Nah, namun dan saat kita menerima itu maksudnya apa aja zaman kesakitnya supaya kada lagi hati kita, kada lagi pikiran kita untuk kita keluh kesah. Selalu ingat ini dari Allah, ini Allah mengingatkan aku, ini Allah menjadikan aku supaya dekat dengan Allah. Nah gitu aja. Jangan kena Allah kada adil aku. Kenapa aja tuh anu? Aku nak ini apa salahku? Nah itu pemunggulan kita. Itu sifat iblis merusak kita nak gitu. Kebanyakan kita gitu. Nanti apabila sudah nantinya yang saya sama-sama tadi ambil kesimpulan garis besarnya itu daripada Allah. Nah jadi mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala meridai lawan apa yang semua kita gawi selama ini. Amin Allahumma amin. Apabila Allah ridha berarti kita akan selamat. Amin Allahumma amin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن القلوب بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 دائما سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قوة ومناما في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل وانزل وبلغ وتقبل وما قرأنا وعملنا من أنواع الخيرات تدلك إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمخرجين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وسائر الصوفية المحققين وتابعين إلى يوم الدين. الثواب مثل ثواب مع مجدك بيدك وإحسانك إلى أرواح من كانت قراءتك هنا باسمه وتلونا ذلك من أجله وإلى أرواح والدينا وشيخنا والمعلمين وذوي علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأيام منهم والأموات بالعزوز يا الله لحاجة صاحب البهير. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.